ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। सूत्र नंबर 5। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सचति न देष्टि न रमते न उत्साही भवति। अर्थात जो वस्तु लाभ करिया परे भक्त अन्य कौनसी वस्तु कामना करती नहीं, कौनसी विषय शोक करती नहीं, कौनसी व्यक्ति बा विषय प्रति विद्वेष परायण हुअन्ति नहीं, कौनसी किछिरे किंबा आनंदरे उत्फुल्ल हुअन्ति नहीं एवं कौनसी कर्म पाई आग्रह बोध करती नहीं। एते समय आलोचन आमे देखा पाउछु थरे मात्र ही भल पाइबार आस्वाद लाभ कले ताहा तुलन में एपरी कौनसी वस्तु नाही जहाको पाइबा पाई वासना जागृत हो पारे। यही अभिज्ञता निकटरे अन्य समस्त अभिज्ञता म्लान हो जाए। यही अपरिसीम अंतहीन ह्रास वृद्धिहीन आनंद निकटरे अन्य समस्त आनंद तुच्छ हो जाए। यही प्रेम को जी अनुभव करिसंती तांकर आउ कौनसी वस्तु प्रति आकांक्षा न थाए, तेणु से कौनसी किछि पाई दुख करती नहीं, कारण तांकर कौनसी वस्तु प्रति आसक्ति नहीं किंबा अनासक्ति मध्य नहीं। से कौनसी विशेष कर्म पाई उत्साहबोध मध्य करती नहीं। यह खूब चिंता करिवार विषय। वास्तव में जेतेबेले आम मानकर चरम इच्छा पूर्ण हो जाए सेतेबेले कौन अन्य कौनसी विषय आम मानकर नुआ किछि आग्रह जात हो पारे। सेतिबाई गीतारे कहा जाइछि जेतेबेले आमे चरम लक्ष्य प्राप्त हो सही आप्तकाम अवस्था अन्य कौनसी नूतन वासना जात हो पारे नहीं। सही महती इच्छा पूर्ण हेले एपरी अन्य कौनसी वस्तु रहे नहीं जहाँ पाई मन लाड़ायित हेब। पूर्ण मनोरथ व्यक्तिर अन्य क्यों इच्छा अपूर्ण रही पारे। तापर प्रश्न होछि भक्त शोक करती नाही काहींकी। कारण प्रथमतः से सबकिछि पाइछन्ति, तांकर आउ नुआ किछि पाइबार नाही। द्वितीयतः से जहाँ पाइछन्ति ताहा आउ हजेई देवार कौनसी भय नाही, तेणु तांकर दुख मध्य नाही। अपूर्णता बोधर ही आम मानकर वासनार जन्म एवं प्रियजनर वियोग बा प्रिय कौनसी वस्तुर विनाश ही आम मानकर दुखर कारण। किंतु जी ही प्रेम लाभ करिसंति तांकर जेपरि आउ कौनसी आकांक्षित वस्तु नाही, सेपरि ए प्रेम अव्यय अविनाशी होइथिबारु याकु हजेई देवार मध्य भय नाही। संसार रे तांकर संबंधित अनेक व्यक्ति हुए तो हजिजिवे, अनेक वस्तु विनष्ट हेब, शरीर मध्य दिने रहिब नाही, किंतु से सबुरे से विचलित हुअन्ति नाही। कारण से जहाँ लाभ करिसंति ताहा तुलन में ए सबु अति तुच्छ। से सदा संतुष्ट नित्य तृप्त, सुतरां से शोक दुखर अतीत। निजर आकांक्षित वस्तु लाभर पथरे जहाँ बाधा सृष्टि करे ताहार विपक्षरे आम मानकर विद्वेष भाव जागी थाए। जेतेबेले आमे कौनसी वस्तु पाइबाकु चाहूँ और से वस्तु पाइबा पथरे कई विघ्न स्वरूप हो छिड़ा हेले आमे ता प्रति विद्वेष भाव प्रकाश करूँ। किंतु जेतेबेले भक्त तांकर प्रियतम सहित अंतरे एकीभूत हो जाती सेतेबेले कौनसी किछि सेमानंक मध्यरे विच्छेद बा विरोध करिपारे नाही। सुतरां सेतेबेले आउ काहा विरोधरे विद्वेष रहिब। आउ गोटे कारण होछि तांकर निजर अन्य काहारी विरोधरे बिंदुमात्र विराग वा विद्वेष नाही। सबकिछि रे जे भगवान हाथ रही
ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥିବାରୁ ସେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଲ୍ଲାସର ଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ପାଇ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହ କରିଥାଉ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ କାମ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ସେହି ଭକ୍ତି ସମ୍ପଦ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ, ଯିଏ ଏପରି ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ନେଇ ରହିବେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ପଥର ପରି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଜଡ଼ ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଅନାଗ୍ରହ ତାହା ନୁହେଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଷୟାନ୍ତର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ନିରୁତ୍ସାହତା। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଓ ବାହାର ଏତେ ଶାନ୍ତ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟ ଥାଏ, ତା ଭିତର ଓ ବାହାର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଘଟସ୍ଥିତ ଜଳର କ'ଣ କୌଣସି ଗତି ରହିପାରେ? କେବେ ହେଲେ ଗତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଳର ଗତିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ନାହିଁ ସେ ଦିଗକୁ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଗତିର ହିଁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାର ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତ ଓ ସମାହିତ। ଏଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଷୟାନ୍ତରରେ ମନର ଆଗ୍ରହ ବା ଉତ୍ସାହ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଜଡ଼ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କାମ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ, ସେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ଏପରି ନିମଜ୍ଜିତ ଯେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମହୀନତା ବା ନିରୁତ୍ସାହର ରହସ୍ୟ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭକ୍ତର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପୁଣି କୁହାଯାଏ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଯାଏ। ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯେ ସାଧନା ବା ଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଗୁଣାବଳୀକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସାଧନା କୁହାଯାଏ ଯେ ସିଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନରୁ ଭକ୍ତି ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଚାଲିଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବିନାଶ ବା ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଶକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଦିଗରୁ ହିଁ ଏହା ଏକ ସାଧନା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଧକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ତୁଚ୍ଛତା ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ କିମ୍ବା ହର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ବା ଉତ୍ସାହ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସୀମାବଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନେ ହୁଏ ଜଣେ ସଚେତନ ମଣିଷର ତ ଏହାର ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ତାହା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ଭକ୍ତ ସତେ ଯେପରି ଏ ଦୁନିଆର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝାଯାଏ, ଏପରି ଭକ୍ତ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ସମୂହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଆଚାର ଆଚରଣ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ସହଜ କଥାଟିକୁ ନ ବୁଝିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଥିଲା ଯେ ସେହି ସାଧକ ଏକଦା କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ 10 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାଧକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାଧକଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଘାତ ବିଫଳ ହେଲା। ସାଧକଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବହୁ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଧିର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ ଲାଭ କରିଛି। ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆମର କି ଅଦ୍ଭୁତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମାନସିକତା। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ତୁଳନା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇ ହେବ। ସେ ନିଜେ ତ ସବୁକିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଏକମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କର୍ମ ସେତେବେଳେ ଅକର୍ମ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଳସ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ କଳସକୁ ଜଳ ଢାଳିଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯିଏ ଆତ୍ମାରାମ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ପୁନର୍ବାର କର୍ମଭାର ବହନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି, ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୋକାର୍ତ୍ତ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲସିତ କରେ ନାହିଁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବା ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵର ହିଁ ସୂଚକ। ସେ ସ୍ଥାଣୁ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତର ପରି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥଗନ୍ଧହୀନ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରହିତାର୍ଥେ ଜୀବକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବୋଧ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ଜୀବନ ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବା ସାଧକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ ସାଧକଙ୍କ ସ୍ତରରୁ, ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭଙ୍ଗୀରୁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 6। ୟତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମତ୍ତ୍ୱ ଭବତି ସ୍ତବ୍ଧ୍ୱ ଭବତି ଆତ୍ମାରାମ ଭବତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଭକ୍ତ ଯେପରି ମାତାଲ ହୋଇଯାଏ, ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ପରି ନିର୍ବାକ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଥାଏ।
ଏହାର ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରଟିରେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନେତିବାଚକ ଭାବରେ କୁହାହୋଇଛି। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଦେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛିରେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବା ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଇତିବାଚକ ଭାବରେ କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ଭକ୍ତ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସତେ ଯେପରି ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ମତ୍ତତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଭକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା। ମତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେପରି ବହିର୍ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ହସ୍ ବା ଚେତନା ନଥାଏ, ବିମୁକ୍ତାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ସେପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସୁରାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଏହି ଆନନ୍ଦ ବିହଳ ଭକ୍ତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଉଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିବେ? ତାହା କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, କର୍ମଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ତବ୍ଧତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଉତ୍ସାରିତ ଆନନ୍ଦ ଧାରା। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଉପନିଷଦରେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଋଷି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀର ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଭୂମିରେ ସମସ୍ତ ବହିର୍ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରେୟୀ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭୂମିରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହା ତ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା, ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି? ସେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟବୋଧ ନଥାଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବୁଝୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟର ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଜନିତ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ନିର୍ଭର ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀର ଏହି ଭୂମିରେ ଅଛି ବସ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ହେଲା ଯେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଭାବ ବା ବସ୍ତୁର ଉଦୟ ଓ ଲୟ ହୁଏ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିରେ ସେହି ସଚେତନତା ନଥାଏ। କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ସମଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବହୁତ୍ୱ ଏକତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି। ଏହା ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଦେଖିପାରୁ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବାହ୍ୟ କୌଣସି ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥିତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଏହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ହେଲେ ବିଷୟଟି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିବାରୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ହେଲେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଅସୀମ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମାରାମ ଶବ୍ଦଟିର ନିହିତାର୍ଥ। ଆତ୍ମାରାମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କଲେ ମନେ ହୁଅନ୍ତା ଏହା ଯେପରି ସାଧାରଣ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ମୂକ ବା ମୂଢ଼ ଦଶା ବା ଉନ୍ମତ୍ତତା। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରାମ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରାହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏହି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ଆନନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଏ ଓ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନ ଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେ ନିଜେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରି ଯେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେ ଏପରି ଜଗତ ହିତାୟ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଯେତେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସେତେ ତା'ର କର୍ମ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ସେ କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଆଧାରର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତା'ର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ସାଧନା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ମୋକ୍ଷ ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୋକ୍ଷ ଲାଭରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ, ନିର୍ବାଣ ଲାଭ ପରେ ସେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରମାନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ବହିର୍ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଫେରିଲା। ପରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଜଗତରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖବୋଧ ହିଁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣର ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରି ସେ ଏପରି ଏକ ତନ୍ମୟତାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ସେଠାରୁ ସେ ଯେପରି ବାହାରି ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖବୋଧ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଥିଲା। 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ତନ୍ମୟତା ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଭାବର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଠିଲା, ସେହି ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗର ଜନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଓ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ଲାଭର ଉପାୟ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ କର୍ମଜୀବନ ଏହି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀର କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଜ୍ଞାନୀର କର୍ମ ତା'ର ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ, ତା'ର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ସେହି ପରମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଉ କର୍ମଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସି ନ ପାରନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ସେ ଯେ କର୍ମଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସେ ଯେ କର୍ମଜୀବନକୁ ଫେରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ପୁଣି କର୍ମସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ଫ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱର ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱର ଆଦର୍ଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯିଏ କେବଳ ଆତ୍ମମୋକ୍ଷର ଆକାଂକ୍ଷୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେହି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ରହିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେହି ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ମହାନ ଆଧିକାରିକ ପୁରୁଷ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ଏମାନେ କ୍ଷଣଜନ୍ମା। କେବଳ ଏହିପରି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ହଜିଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନ ଆସନ୍ତେ, ତାହେଲେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାର ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବା ସାଧିକାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଗତ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏହି ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ସିଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ କରୁଣାବଶତଃ ଏହି ଧରାକୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ପରମ ଭୂମିର କଥା ଓ ସେହି ଭୂମିରେ ଉପନୀତ ହେବାର ପନ୍ଥା ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସାଧନା ଓ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିର କଥା ଜାଣିପାରୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଜଗତ ହିତାୟ ଆତ୍ମସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ତଥାପି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ବିଖ୍ୟାତ ଘଟଣାଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷ କଥା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଛି ଛି, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଧାର, ତୋ ମୁହଁରେ ଏହି କଥା? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ, ତୋ ଛାୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ। ତାହା ନ ହୋଇ ତୁ କେବଳ ତୋର ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଅତି ତୁଚ୍ଛ କଥା। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖତାପ ଜର୍ଜରିତ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ନ ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିଜର ଆନନ୍ଦର କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାପକାଠିର ବିଚାରରେ ହିଁ ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇଛି, ସେତେଦିନ ସେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅସାଧାରଣ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ଶରଣାଗତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 7। ସା ନ କାମୟମାନା ନିରୋଧ ରୂପତ୍ୱାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ପୂରଣର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସଂଯମ ହେଲେ ଏହି ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ସୂତ୍ରରେ ନାରଦ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ବା ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 7ମ ସୂତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସଂଯମ ଓ ନିରୋଧ, ସମସ୍ତ ବାସନାର ଉଚ୍ଛେଦ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମନରୁ ଯାବତୀୟ କାମନା ବାସନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ନିରୋଧ ସ୍ୱରୂପା ବୋଲି ତାହା କୌଣସି ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଓ ବାସନା ବା ବାସନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ରହିବା ଅତି ଅବାସ୍ତବ କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ପାଉନାହୁଁ ବା ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ତାହା ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପାଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ନାମ ଯଶ ବା ସାମାଜିକ ବିଶେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାହିଁବାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଆମେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ ଯେ କି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହି ଚାହିଁବାର ପରିଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହିସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, ତାହା ଏହି ଧରଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବା ବିପରୀତ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତିକୁ କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି କୌଣସି ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
କାରଣ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସମସ୍ତ କାମନାର ନିରୋଧ ସ୍ୱରୂପ। ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ନିରୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଶବ୍ଦଟି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଭକ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାରର। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତି ନର୍ଜୁନ ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁରଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତର୍ଷଭ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆର୍ତ, ଯିଏ ବିପନ୍ନ, ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ ବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଯିଏ ବିଶେଷ କିଛି ବସ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କରୁଣାରେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ। ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଭକ୍ତ ଏହି ଚାରି ଶ୍ରେଣୀର। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ମହାନ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାର ପରିସମାପ୍ତି, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଘୋଷଣା, ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ୱାତ୍ମୈବ ମେ ମତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟ ହି ଜ୍ଞାନୀନତ୍ୟର୍ଥମ୍ ଅହମ୍ ସ ଚ ମମ ପ୍ରିୟଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏହି ଭଗବତ ଭକ୍ତିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ତଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଏହି କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ। ଯେତେକ୍ଷଣ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉପାୟ ମାତ୍ର, ସେତେକ୍ଷଣ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାଧ୍ୟ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନା ନୁହେଁ, ତାହା ନିଜେ ହିଁ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ। କାରଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ସହ ଅବସ୍ଥାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏର ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟଟିର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛିର ବାସନା ଜାଗେ ନାହିଁ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ବାସନାର ନିରୋଧ ହିଁ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାସନା ପୂରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଠିକ୍ ଭକ୍ତି କି ନୁହେଁ, ତାହା ବିଚାର କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ମାପକାଠି। ସେ ଭକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଭକ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ହେଲେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜନ୍ମ ମରଣର ହାତରୁ ନିବୃତ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଚାହିଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭକ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିର କାମନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଭକ୍ତି ସାଧନା ହୋଇଗଲା, ସାଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଉ, ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏ କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକିଏ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ବିଷୟଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବାସନାର ଲେଶ ମାତ୍ର ଥାଏ, ତାହା ଯଦି ଅତି ମହତ୍ ବାସନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସନା, ସୁତରାଂ ତାହା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ।
ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କାମନା କାମନା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟିକ କୂଟଉକ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାସନାର ନିବୃତ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭକ୍ତି ବାସନା ଜାଗତିକ କୌଣସି ବାସନା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କାମନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବାସନାର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ କାମନା। ତେଣୁ ସେ କାମନା କାମନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରୁ। ଗୋଟିଏ ସାଧନା, ଅନ୍ୟଟିଏ ସାଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏହି ଗୂଢ଼ାର୍ଥଟିକୁ ଅନୁଧାବନ ନ କରି ଦୁଇଟିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କରି ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେତେକ୍ଷଣ ମୁଁ ଭକ୍ତିକୁ ସାଧନା ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେତେକ୍ଷଣ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା, ତାହା ଯେତେ ମହତ୍ତମ ହେଉ, ତାହା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ବାସନାର ବିଲୟ, ଭକ୍ତିର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆକାଂକ୍ଷାର ନିରୋଧ ହିଁ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା, ଏହି କାମନା ବାସନା କେଉଁ ପ୍ରକାରର, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 8। ନିରୋଧସ୍ତୁ ଲୋକ ବେଦ ବ୍ୟାପାର ନ୍ୟାସଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଧ ବା ତ୍ୟାଗ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୌକିକ ଓ ବୈଦିକ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଜନ। ଏଠାରେ ନିରୋଧ ବା ନିବୃତ୍ତିର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୌକିକ ଆଚାର, ବୈଦିକ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାବତୀୟ କର୍ମର ପରିହାର। ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଚାର ବିହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାବତୀୟ କର୍ମରୁ ଉପରତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବେଦ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିହିତ ବା ଅବିହିତ କର୍ମର ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେସବୁ କର୍ମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହା ସହିତ ପାର୍ଥିବ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବେଦରେ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାହୋଇଛି, ସେସବୁକୁ ଯେପରି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସେପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟର ମତାମତ ସହିତ ଏକମତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଲୋକମତ ମାନି ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପଶ୍ଚାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନିଗୂଢ଼ ଅଭିସନ୍ଧି ଥାଏ। ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁ, କାରଣ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କଲେ ବେଦ ବିହିତ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିଗତ ହେବ। ଜନମତ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିବା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଜନପ୍ରିୟତାର ଲୋଭ ବା ଜନଗଣର ସମର୍ଥନ ଲାଭର ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଚାହିଦାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଧାବନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ବେଦ ହେଉ ବା ସମାଜ ବିଧି ହେଉ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏହା କର ତାହା କର ନାହିଁ ଏହି ବିଧି ନିଷେଧର ଦାସ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ଅନ୍ଧ ପରି ଅନୁସରଣ କରୁ। ଫଳରେ ବେଦ ବିହିତ କିଛି ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ବା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଅହଙ୍କାରରେ ସ୍ଫୀତ ହୋଇଉଠୁ। ଏହି କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ସ୍ପୃହାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ଲୌକିକ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସକଳ ଶୁଭକର୍ମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଖୁ, ତାହା ଯେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ତାହା ନିଜ ସ୍ୱଭାବବଶତଃ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି, ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ସାମାଜିକ ଅନୁଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବବଶତଃ ସେ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସେ ଏହି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ସଦାଚାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କିମ୍ବା ଜଗତ ନିକଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ନିଷେଧ ପାଳନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯେ ବେଦ ବିରୋଧୀ କର୍ମ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଭୃତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁର ଆଦେଶ ପାଳନ କରେ ତାହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ଦାସତ୍ୱ। ଭକ୍ତ ସେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସ୍ୱଭାବତଃ ମହତ୍ ତାଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜ ସତ୍ତାର ମହତ୍ୱରୁ ହିଁ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ସାରିତ ହୁଏ। ସେ ଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଲୋକ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ବଂଶୀଧ୍ୱନିରେ ଗୋପୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରାଗ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ପ୍ରଥମତଃ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜ ଗୃହଠାରୁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ ଏବଂ ଅପବାଦ ଦେବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ହେବ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନି ଚଳିବା ଓ ଗୃହକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବା। ତାହା ନ କରି ତୁମେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କରିଛ, ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ବନଭୂମି ହିଂସ୍ର ପଶୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କର ବିପଦ ଘଟିପାରେ। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଫେରିଯାଅ ଓ ଗୃହକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଗୋପୀମାନେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ତ ଗୃହକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ମନଟିକୁ ଚୋରି କରିଛ। ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତି ଯେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି। ଆମେ ଫେରିଯିବୁ କିପରି? ଆମର ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହାତ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ କିପରି? ସୁତରାଂ କିପରି ଗୃହକୁ ଫେରିବୁ? ଆଉ ଯଦିଓ ଫେରି ଯାଇପାରୁ, ସେଠାକୁ ଯାଇ କରିବୁ କ'ଣ? କି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା! ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସମାଜ କାହାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା'ର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷମତା ହରାଇ ବସନ୍ତି, କାରଣ ମନ ହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତା। ଗୋପୀମାନେ ଏହି କଥାକୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।